জাগো, ওঠো, লক্ষ্যতে না পৌঁছানো পর্যন্ত বিশ্রাম নেই। লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়া সেটার প্রতিষ্ঠার পেছনের গল্প। With the humble beginning of providing quality education throughout the world. We have 200 programs in Malaysia. আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি সময়ের কণ্ঠস্বরের শিক্ষা বিষয়ক আয়োজন উচ্চশিক্ষার দিগন্তে। আজকের আয়োজনটি পরিবেশিত হচ্ছে লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়া এবং লিঙ্কন ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন সিডনি অস্ট্রেলিয়ার সৌজন্যে। লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়া বিশ্বের 30টিরও বেশি দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আজকে আমরা এই বিষয়গুলোই শুনব আমাদের দুজন অতিথির কাছ থেকে। আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়া এবং লিঙ্কন ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন সিডনি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং দীর্ঘ 42 বছরের শিক্ষকতা জীবনে যার পদচারণা, স্যার ডক্টর অমিয় ভৌমিক। Thank you very much. আমাদের সাথে আরও একজন উপস্থিত আছেন ডক্টর এস.এম. জহিরুল ইসলাম সবুজ, যিনি লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়ার এশিয়া রিজিয়নের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন। স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আমাদের এই আয়োজনে। ডক্টর অমিয় ভৌমিক স্যার, আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়া সেটার প্রতিষ্ঠার পেছনের গল্পটুকু। Lincoln University College started in 2002 with the humble beginning of providing quality education throughout the world. The name of Lincoln University has given in the name of President Abraham Lincoln. Our President Abraham Lincoln life philosophy combined with Kazi Nazrul Islam, combined with Swami Vivekananda, combined with Rabindranath Tagore, combined with Begum Rokea's teaching philosophy. One of the biggest philosophy in this organization has, as Swami Vivekananda said, জাগো, ওঠো, লক্ষ্যতে না পৌঁছানো পর্যন্ত বিশ্রাম নেই। Arise, awake, still, stop, not reach the goal. রবীন্দ্রনাথ টেগোর, যদি কেউ না আসে রে তবে একলা চলো রে। The real entrepreneur, the Lincoln University College, when we started, its humble beginning, I was in Rwanda, looked at the people. One person was sitting on the street, could not even energy to eat. I gave him 2 pieces of biscuits. And while he was putting onto his mouth, he died on the street. That day, I said, we need to provide education throughout the world. The history started. Then I realized that I need to start. When I was doing my MBA, the MBA pushed me to relinquish all my jobs and start on my own. And that's where I gave the name of Lincoln, which the combine of philosophy. That's the Lincoln University started. Thank you. স্যারের কাছে জানতে চাইব, আপনি এই শিক্ষকতা জীবনে পদার্পণের সময় আপনার যে চিন্তাধারা বা আপনি শিক্ষা জীবনে যে চিন্তাধারা, এই দুইটার সমন্বয় করে কিভাবে লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন তার গল্পটা। My father was a founder of a college and headmaster as well. So he passed away when I was only 14 years of age. And he used to tell me, you will know the value of your father when I'm dead and gone. True enough, when I was just about to appear for O-level, which is Bangladeshi called 10th grade, and about to appear, he passed away. And I did not have the money to pay the examination fees of O-level examinations. But what I had, that during that 14 years of living with my father, with Vivekananda's teaching, arise, awake, and that echo has carried me. I even stopped 1 year of education before even going to the A-levels. During that time, I read lots of philosophy, Nazrul Islam, Begum Rokeya, Rabindranath Tagore, Vivekananda,
and Confucius. But Confucius said that, and Confucius, Kazi Nazrul Islam, they are very much linked with each other, that education is just not examination. Rabindranath Tagore emphasized that education is nothing but expression of your inner divine characteristics. That exactly what has inspired me to get into the education line. We at Lincoln University College, when I started, nothing but man-making education. Education is just not getting a certificate and look for a job. Education is something that which you express the inner divine characteristics, build a character, and that character will take you to somewhere. Unfortunately, the education, some of the education will say, oh, I get the certificate and I get job, that's it. So Lincoln University philosophy is complete. So that has made me get going throughout the world. ধন্যবাদ স্যার। লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠার গল্প আপনার কাছ থেকে জানতে পেরে ভালো লাগলো। এবার আমরা আমাদের আরেকজন অতিথি ডক্টর SM জহিরুল ইসলাম সবুজ ভাইয়ের কাছে জানতে চাইব, যিনি কিনা লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী। পাশাপাশি বর্তমানে লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়া এবং লিঙ্কন ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন, যেটা অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে পরিচালিত হচ্ছে, তার সাথে সরাসরি কার্যক্রমে জড়িত। সবুজ ভাই, আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই কিভাবে শিক্ষা জীবন শুরু থেকে কার্যক্রমে জড়িত হওয়া, এই গল্পটুকু। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি 2005 সালে আমি লিঙ্কন কলেজ ছিল, তখন লিঙ্কন কলেজে আমি পড়াশোনা করার জন্য যাই। তখন থেকেই আমার লিঙ্কন কলেজ এবং ডক্টর আমিনা স্যারের সাথে আমার পরিচয় পড়াশোনার সুবাদে। আমি লিঙ্কন কলেজ থেকে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করি ফার্স্ট, এবং আমি ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট লিঙ্কন কলেজের। এখান থেকে আমার লিঙ্কনের শুরু। তারপর আমি ডিপ্লোমা করা শেষ করে আমি লিঙ্কন ইউনিভার্সিটিতে কর্মজীবন শুরু করি। বর্তমানে আপনি লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজের এশিয়া রিজনের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন। পাশাপাশি লিঙ্কন ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন, যেটা অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে কার্যক্রমটা পরিচালিত হয়, সেটারও আপনি স্টুডেন্ট অফ কেরিয়ার কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। তো এই প্রক্রিয়াটুকুর সম্পর্কে যদি আমাদের দর্শকদের জন্য কিছু জানাতেন। আমি শুধু লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়া এবং লিঙ্কন ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন অস্ট্রেলিয়া নিয়ে কাজ করতেছি না। আমরা বাংলাদেশে লিঙ্কন কলেজ প্রতিষ্ঠিত করি, সেটার আমি ফাউন্ডার এবং প্রেসিডেন্ট, যেটা আমার স্যারের অনুপ্রেরণায় আমরা করি। লিঙ্কন মিলেনিয়াম কলেজ, লিঙ্কন মেডিকেল ইনস্টিটিউট সহ আমাদের 3টা প্রতিষ্ঠান আমাদের বাংলাদেশের গাজীপুরে অবস্থিত আছে। সেই কার্যক্রমগুলো আমি পরিচালিত করে থাকি। সবুজ ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাইবো, এই দুই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কিভাবে, কি কোনো শিক্ষার্থী যদি এখানে উচ্চশিক্ষাতে যেতে চায়, কি কি সাবজেক্ট আছে এবং ওখানের কার্যক্রমটা কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে? আমাদের লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজে মেডিকেল, ডেন্টিস্ট্রি, ফার্মেসি, নার্সিং, এগ্রিকালচার, আয়ুর্বেদিক সহ, হোমিওপ্যাথিক সহ প্রায় 200-র উপরে প্রোগ্রাম আছে, যেটা আমাদের বাংলাদেশের ছাত্র ইজিলি পড়তে যেতে পারে। আমাদের টিউশন ফি যদি চিন্তা করি, যদি চায়না, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান বা অন্য দেশের সাথে যদি তুলনা করি, তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশ এবং নেপালের ছাত্রদের মোর দেন 70% লেস টিউশন ফিসে বাংলাদেশের এবং নেপালের ছাত্ররা আমাদের লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়তে পারে। আচ্ছা, এখানে একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি, যেটা বিভিন্ন দেশেই স্টুডেন্টরা ফেস করে থাকে, একটা প্রবলেম বলতে পারি আমরা, যেটা হচ্ছে ক্রেডিট ট্রান্সফার। এই ব্যাপারটা মালয়েশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়াতে ক্রেডিট ট্রান্সফারের যে ব্যাপারটা, ওটা যদি একটু খোলাসা করে বলতেন। লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়া এবং লিঙ্কন ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন, এটা দুটারই প্রতিষ্ঠাতা এবং ফাউন্ডার এবং প্রেসিডেন্ট আমাদের ডক্টর আমিনা স্যার। লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়াতে যারা পড়বে, আমরা 100% গ্যারান্টি দিতেছি, তারা লিঙ্কন ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশনে তারা 100% গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে চলে যেতে পারবে। এবং আমরা যেটা শুনেছি, লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে যারা GPA 5 বা
একটা রিমার্কেবল রেজাল্ট নিয়ে পাশ করে, তাদের ক্ষেত্রেও আপনারা স্কলারশিপের একটা ব্যবস্থা? হ্যাঁ, আমাদের গাজীপুরে যে লিঙ্কন কলেজ আছে ওইখান থেকে কেউ যদি হায়ার সেকেন্ডারিতে গোল্ডেন A+ পায়, মালয়েশিয়াতে ফুল স্কলারশিপ দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাই। এবং A+ পেলে 50% স্কলারশিপ এবং অন্যান্য স্টুডেন্টের জন্য 30% স্কলারশিপ দিয়ে আমরা লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়াতে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছি। সবুজ ভাইয়ের কাছ থেকে শুনছিলাম তাদের শিক্ষা কার্যক্রম এবং ক্রেডিট ট্রান্সফার সহ মূল্যবান অনেক ধরনের কথা। আমরা আবারও অমিয় স্যারের কাছে ফেরত যাচ্ছি। স্যার, আপনার কলেজে যে লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়া, এই প্রতিষ্ঠানে বিশ্বের 99টিরও বেশি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এসে পড়ছে। এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং এই বিষয়ে কতটুকু আপনাকে প্রভাব বিস্তার করছে? পাশাপাশি আমি আরো একটি প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি, যেটা হচ্ছে আমাদের জানা মতে আপনাদের ইনস্টিটিউটের গবেষণামূলক কার্যক্রম এবং পাবলিকেশনস, এই দুইটা সেক্টরেও খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যেটাকে টিচার্স ট্রেনিং সহ অন্যান্য সেক্টরে। এই ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি। See, our university is projecting that it will be research-based university. We have PhD programs more than 43 majors, master's program more than 63 programs. These 99 countries of the students, when they come to Malaysia, they are not only for undergraduate bachelor degree, but also for master degree, PhD degree. Various countries, lecturers of the university, Bangladesh universities, lecturers, they can join with our PhD. We also offer postdoctoral program. Now, through this particular research-based program, teachers, lecturers, professors, they can publish their first-hand research articles, that if research articles, they can go into the patent, and that patent can be commercialization. So we are the institute, we are the university. It's not only in Malaysia, also in Australia, in other countries. We are more onto emphasizing the research. So the research helps the teachers to improve their quality of delivery, they improve their critical thinking, and those critical thinking literally can apply into their undergraduate studies. So that's our main goal which we are doing. And I think that the students who are coming from Bangladesh to Malaysia, and if they study for 2 years, and they can easily guarantee that transfer credits to Australia, not only Australia, in many other countries as well. So the credit transfer from Malaysia, from Lincoln University College, not only Lincoln Institute of Higher Education, best of the programs. We have 200 programs in Malaysia. Not all programs are running in Australia, only few. So the programs which we have, they can globally can transfer many other countries. Institution, Lincoln University College in the QS World Ranking, and QS World Ranking has got, we have medicine, dentistry, nursing, physiotherapy, health sciences. The students, I would advise the students, look for health sciences courses which will help them the perennial, permanent job, permanently become entrepreneur, permanently helping to the society. That sustainable development goal can help their life. I look forward, Bangladeshi students, to join with us in Malaysia, and then from Malaysia can go to global. ধন্যবাদ ডক্টর অমিয় ভৌমিক স্যার, ধন্যবাদ সবুজ ভাই আমাদের আজকের আয়োজনে যুক্ত হওয়ার জন্য। আশা করছি আপনাদের দেয়া তথ্য আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য খুব উপকৃত হবে ওরা। আজকের এই আয়োজনে আমরা জানলাম লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়া এবং লিঙ্কন ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন সিডনি অস্ট্রেলিয়াতে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে। সাথে ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা এবং আরো একজন যিনি এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত এবং এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা জীবনও ওনার এই প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু। সময়ের কণ্ঠস্বরের সাথে থাকার জন্য সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।